سب سے بڑی اور اتنی خوبصورت ہم نے اختتام کیا اس کا. اختتام کرنے کے بعد جب آپ نے اس بار سے لوگ اپنے گھروں میں پہنچتے ہیں, ہم بھی واپس جب مڑے تو پیچھے سے ہمیں بولنے سے بولتے اب کس کے ہاتھ پر ہم اللہ کو تلاش کریں. مجھے یہ بتائیں کہ کس نے مارا, پولیس والوں سے پوچھے وہ کہتے ہیں کسی اور سے پوچھے وہ کہتے ہیں ہمیں کس نے بولا. ہمارا جرم کیا ہے بتائیں؟ ہم نے دھرنا دیا, ہم نے لانگ مارچ کیا, ہم نے کسی کے خلاف تقریر کی, ہم نے تو دعا بھی نہیں کرنے دی گئی, گولیاں اسٹارٹ کر دیں. ہم جیسے ہی مڑے ہیں پیچھے سے ایک پتہ لگا, ایک شہید, دو شہید, اتنے زخمی گولیوں سے زخمی. کیا جرم ہے ان کا؟ اپنے ملک میں یہ حضور کے میلاد بھی نہیں منا سکتے, اور میلاد منا کر کس کے خلاف بات کی ہے؟ کہ ملک کے خلاف بات کی ہے, وطن کے خلاف بات کی ہے, کسی کے بارے میں بات ہی نہیں ہوئی. ہم میلاد شریف منائے ہیں جہاں اختتامی تھا وہاں سے بھی 3 کلومیٹر پہلے, تقریباً 3 کلومیٹر سے بھی اوپر بنتا ہے, وہاں ہم نے اختتام کیا ہے کہ ہم یہاں پر نہ فرقہ وارانہ کے ساتھ چاہتے ہیں, نہ کسی کے ہم کھیل کھیلنے دیں گے. ہم واپس مڑ رہے ہیں اور پیچھے سے گولیوں سے بھون دیا گیا ہے ہماری. تک اسٹیٹ گولیاں ماری گئی ہیں. حافظ صاحب میں نے پوچھنا تھا کہ ایک منٹ مجھے کائنڈلی یہ بتائیں کہ عمران خان کو خوف کیا ہے طریقے لبیک سے؟ اور بھائی عمران ہو یا کوئی بھی ہو, سب کو کیا خوف ہے, کس کو کیا تکلیف ہے ان سے کہ ہم اپنے ملک میں میلاد شریف کا جلوس نکالیں, ناموس رسالت کا نکالیں, ختم نبوت کا نکالیں, 14 اگست کا نکالیں, گولیاں, پرچے, شہید, زخمی, مظلوم جو دیکھنے کے مطلب لائق ہیں, وہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہی کیا کیا ہے ہم نے یار, کیا کر دیا ہم نے اس وقت کے ساتھ. پورے وہ وہاں سے چلے اور اسلام آباد تک آئے, اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو. ہم میلاد شریف کے جلوس کو ختم کر کے واپس لوٹیں اور ہمیں نظر آ رہا کہ ان کے رویے نہیں ٹھیک. ہم نے 3 کلومیٹر, یار بڑا فاصلہ ہوتا ہے. حالانکہ آپ نے کال دے واپس جا رہے ہیں, ہم نے ارادہ موڑ دیا, اور جب ارادہ موڑ دیا 3 کلومیٹر تک پیچھے سے ہمیں فائرنگ دی رہی. آپ وہ سالے صحبت سرائے سالے تک ہمارے اوپر گولیاں برسائی گئی. حافظ صاحب بھائی اس کو لے کے کیا کوئی قانونی کارروائی ہوگی ان جو شہدا جو شہید ہوئے ہیں؟ جی بالکل قانونی کارروائی تو پہلے بھی ہوئی ہے. جی آپ نے گنتی دیکھی, آج تک ان کو کیا اس ملک میں عدل دیا گیا, اس ملک میں کیا انصاف دیا گیا؟ آپ کے سامنے یہ بندہ شہید ہوا ہے, یہ اس کی FIR درج کروانے جائیں تو وہ الٹا ہم پر FIR کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو شہید کیا ہے. اس کی MLR کروانے جائیں تو وہ MLR کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے شہیدوں کو وہ اسپتالوں میں لینے کے لیے OPD میں تیار نہیں, ایمرجنسی میں تیار نہیں, ICU میں تیار نہیں لینے کے لیے, اور جناب وہ بلک کر زخموں سے تڑپ کر مر جاتے ہیں. یہ ملک ہے کیا جانوروں کا باڑا بھی اس سے زیادہ ترتیب سے ہوتا ہے. جس میں یہ شیلنگ کر رہے ہیں, گولیاں مار رہے ہیں, آنکھوں کے سامنے مار رہے ہیں, مجمع پیچھے سے جا رہا ہے. آج تک کبھی نہیں ایسا ہوا کہ پیچھے سے جاتے ہوئے لوگوں کو سروں میں گولیاں ماری گئی ہیں. یہ پیٹھ پر گولیاں کھا کر بھاگے نہیں ہیں, یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں, پیچھے سے گولیاں ماری گئی ہیں, روک کر ماری گئی ہیں. اس سے پہلے جو ہمارے شہید ہیں, کیا نام ہے ان کا, مبشر صاحب کو پکڑ کر ان کے ناخنوں کے نشان موجود ہیں, ان کے بلیڈز کے نشان موجود ہیں, ان کے سر میں گولی ماری گئی ہے. وہ آپ رپورٹ آئے گی, پڑھ لیں گے کتنے فاصلے سے ماری گئی ہے. کیا جرم ہے اس کا؟ اچھا حافظ کیا جرم ہے؟ وہ اپنے گھر جا رہا ہے آمد مصطفیٰ کے نعرے لگانے کے لیے, جشن آمد رسول کے نعرے لگانے کے بعد, لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے کے بعد کسی کے گھر نہیں جا رہا, اپنے گھر واپس لوٹ رہا ہے اسی رستے سے جس رستے سے آیا ہے. اس رستے پر اس کو گولیاں مارنے کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ تو پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور تھا, جو ان کا ارادہ تھا سب کو مار دینے کا ارادہ تھا, خدا کی قسم سب کو مار دینے کا ارادہ تھا. یہ تو اللہ کی حکمتیں, اور پتہ نہیں اس کا کیا تھا کہ اس نے سب پورے مارچ کو بحفاظت
मतलब इन लोगों को बचा कर ये जो आपके सामने खड़े हैं निकाल लिया। जो साजिश ब्यूरोक्रेसी लेवल पे की गई है, भाई इसमें सारे मुलविस हैं। मैं इस रोड के ऊपर से गुजरूं, ये रोड पाकिस्तान के अंदर आता है, ये जनरल के नीचे आता है, ये एसपी के नीचे आता है, ये डीएसपी के नीचे आता है, ये वजीर आजम के नीचे आता है, ये वजीर आला के नीचे आता है। किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करें? क्यों मारी है इनको गोलियां? क्या जुर्म है इनका? ये मिलाद का जुलूस इमराद क्या जुर्म किया इसने? इसने यही कहा कि हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, और कहने के बाद घर को लौट रहा है। तुम क्यों गोलियां मार रहे हो इसको पीछे? देखने में ये आ रहा है कि इस मुल्क के अंदर अहले तशरीह को सपोर्ट मिलती है, देवबंद जुलूसी कुछ भी हो, भाई सबको कोई support कहीं मिलती भी है। क्या भी हो, हमें क्यों गोलियां मारी जाती हैं? सवाल ये है, यही सवाल है। अच्छा, क्यों सब गोलियां मारी जाती हैं? हमने बिगाड़ा क्या है? इनके पास हथियार था, इनके पास कोई असला बरामद हुआ है, इन्होंने किसी को मारा है? ये सब कुछ ये खेल तमाशा इस मुल्क के अंदर इसलिए रचाया गया है कि लब्बैक किसी की पावर के बगैर, लब्बैक किसी की हमायत के बगैर अपने नज़रिए पर कायम रहते हुए आगे बढ़ रही है, जो किसी को भी बर्दाश्त नहीं है। इस मुल्क की अशराफिया को भी बर्दाश्त नहीं है, इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को भी बर्दाश्त नहीं है, इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट को भी बर्दाश्त नहीं है। भाई तुमने गोली मारनी है, मुझे आकर मारो सीधी, सीना हाजिर है, कोई भागे नहीं है। तुम कारकुनों की पीठों पर क्यों गोलियां मार रहे हो जो घरों को लौट रहे हैं? अच्छा, अब आप कारकुनों को लेकर वापस आ गए हैं, अब अगली हिकमत अमली आपकी क्या भाई होगी? क्या हिकमत अमली मुझे ये बताएं। लाए अमल हिकमत आप अमली कैसे तो लाए अमल वहाँ होता है जी। जहाँ पर कोई कानून हो, जी। कोई दुनिया में इंसान रहते हो। ये तो जानवरों से भी बदतर है। किसके सामने कानून बनाया जाए, क्या लाए अमल बनाया जाए? मैं भी आपको लेकर निकलता हूँ, ये फिर शहीद कर देंगे। वो गुंगा, वो बेगैरत मीडिया जिसको हर चीज नजर आती है, उसको ये शहीद नजर नहीं आते। उसको हमेशा ये नजर आता है कि लब्बैक वाले के हाथ में एक परचम वाला डंडा है, उसको लाओ ना दिखाओ। सुबह से कितनी लाशें आ चुकी हैं, किसके हाथ पर? सारे निजाम के ऊपर लानत है भाई, कि जो अपनी मिल्लत और कौम और वतन के बच्चों के साथ ये करते हैं। यकीनन बात तो आपकी ठीक है कि जिम्मेदार वक्त के हुक्मरान और इंतजामिया है। माजी में हमने देखा कि पाकिस्तान तरीके लब्बैक टीएलपी अपना हक सड़कों पर मांगती थी, लेकिन टीएलपी ने अदालतों से रुजू करना शुरू कर दिया। अब क्या टीएलपी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान अदालतों से रब्ता करेगी? अदालतें भी जनाब ताकतवरों की रंडियां हैं। क्या दिया आज तक अदालतों ने हमें इंसाफ? सब कुछ लेकर गए हैं, हम अपने इस्तिगासे लेकर गए हैं, जिनका आज तक कुछ नहीं हो सका। ये निज़ाम इंसाफ देगा जो गोली मारते हुए वापस जाते घर बंदे को गोली मार देता है। और आज पूरा साल गुजरने को है, किसी एक को गिरफ्तार किया है, किसी एक को भाई उनको हाथ खुली दी हुई है। जिसको जब दिल चाहे आपको उठाएं, मुझे उठाएं, जिसको जब दिल चाहे मार दें। ना हमें हमारा कोई खून का कीमत है, ना हमारी कोई जानों की कीमत है। जहाँ उनका दिल करता है वो गोलियां मार देते हैं। इनका जुर्म बताएं, इन्होंने क्या किया है? यही बात हमारे यहाँ पर एक सहाफ़ी भाई कह रहे थे कि पाकिस्तान में तमाम मजहबी जमातें दूर की बात, यहाँ पर अकलियत क्रिश्चियन और हिंदुओं को भी यहाँ पर प्रोटेक्शन दी जाती है, लेकिन ये जुल्म पाकिस्तान तरीके लब्बैक के साथ ही क्यों? ऐसा खून अर्जा पूरी दुनिया में किसी का नहीं होगा जिस तरह के हमारे कारकुनों का और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह से वाबस्ता लोगों का है, कि जिसका जब दिल चाहता है, वो खैबर पख्तूनख्वा हो, वो इस्लामाबाद हो, वो वज़ीराबाद हो, वो लाहौर हो, जिसका जब दिल चाहता है वो उतनी जनाब लाशें गिरा देता है और अपने पता नहीं किसको खुश करते हैं, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं हमसे। मारना चाहते हो एक दफ़ा बम मारो, एक दफ़ा सबको मारो यार। ये रोज़ाना का क्या है? आज 4 दिन रात को खुदा की कसम मैं अपनी आंखों से ये सारा मंजर देख रहा हूँ। किसी एक बंदे की एक जर्रा जितनी भी गलती नहीं। बड़े बड़े क्लैश होते हैं यार, बड़े बड़ा कुछ होता है। एक बंदे की घर वापस लौट रहा है, उनको गोलियां मारने का मतलब क्या है? वैसे मैं तो यही कहूँगा निहायत ही अफसोस के साथ कि जो भी लोग इन मामलात में मुलव्वस हैं, लानत है उनकी शक्लों के ऊपर, उन लानत है उनकी इन कुर्सियों के ऊपर। अब जिस तरह साद हुसैन रिजवी साहब बता रहे हैं कि 3 किलोमीटर अभी फासला रहता था, ये 3 किलोमीटर पहले ही उनको इरादे लग के पता कि इन नामुरादों के इरादे क्या हैं, ये लोगों पर शेलिंग करेंगे। माजी में भी इन्होंने भुगता है, इन्होंने देखा है, इन्होंने शोहदा के जनाजे पढ़ाए हैं। इनके इरादे समझ आते ही ये 3 किलोमीटर पहले मुड़ गए। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि यहाँ पर दुआ कर दी, इख्तितामी दुआ कर दी, ऐलान कर दिया हम वापस जा रहे हैं। और वापस जाने एक बात मेरा बयान ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। हमारा ट्राला भी मुड़ चुका, हम वापस हो चुके और फिर 3 किलोमीटर तक, यानी कि मंजिल से 6 किलोमीटर तक दूर हमें गोलियां मारी गई। जो मुझे ये समझ आई कि जो इमरान खान साहब आप चाहते हैं, आप पता नहीं साथ साथ करते हैं या नहीं करते, आप चाहते हैं कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए, मुल्क का खाना खराब हो जाए, पाकिस्तान तहरीके लब्बैक
पाकिस्तान को बंद कर दे, पाकिस्तान की मैशत तबाह हो जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।